యాత్ర అనేది ఒక రోడ్ ఫిలిం అండి. దాంట్లో ఒక ఎక్స్టర్నల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ లేదు. అంటే మనం మొత్తం ఫర్ ఆల్ ఇట్స్ ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ వైఎస్ఆర్ గారి క్యారెక్టర్. ఐ టుక్ ఇన్ ద ఓవరాల్ స్టోరీ, ఐ టుక్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ అబౌట్ హిస్ రోడ్ జర్నీ అండ్ హౌ ఇట్ చేంజ్డ్ హిస్ లైఫ్. సెకండ్ పార్ట్కి వచ్చినప్పుడు ఇట్ ఈస్ అ స్టోరీ విచ్ హ్యాపెన్ బిట్వీన్ 2009 to 19. It's about height of power low father who unlikely death, untimely death valla, and then how does the son raise to power. This is the story as such. ఇక్కడ హౌ హీ రైజెస్ టు పవర్ అన్న దానిలో అపోజింగ్ ఫోర్సెస్ చాలా ఉన్నాయి ఈ గత 10 ఏళ్ల పీరియడ్ లో చూస్తే. సో దాన్ని మీరు ఎలా see there's always see, I mean, this can't be like Yatra. His journey and his kind of a thing has his own opposition thing. And just because they're opposing forces, it doesn't mean వాళ్ళు విలనో or they have to, that's nothing. Nothing like this thing there. Right. You can't see, ఇది very recent history అండి. This is a very recent history. You can't take way too much liberty in terms of portraying any characters or any kind of events as such. They will be an opposing force. My theory with approach with characters is it's not black and white. It's never been black and white. I mean, even when I portray the opposing force, they will be treated with dignity. They will be given with that respect, and they will be given their point of view. They have their own reasons of opposition. They have their own reasons of counter view or counter strategy of why they are there as such. And again, it won't be demeaning. It is not meant to be like that. Villain అనేవాడు should be this thing. No, my theory always has been that the hero is as good as a villain. The hero can become a hero only when the villain is good enough. Rama is good because of the existence of Ravana. So you got to respect. If Ravana didn't exist, there's no Rama. So the whole of any of your Mahabharatas, any of the thing, the opposition determines even the protagonist and such. యాజ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్ చాలా కరెక్ట్గా చెప్పారు మీరు. ఇందులో రామ ఎవరు రావణ ఎవరు అని అడిగితే చెప్పగలుగుతారా? డిపెండ్స్ ఆన్ నేను తీసుకున్న కథలో ఆబ్వియస్లీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆబ్వియస్లీ విల్ బి ద థింగ్. సో ఎవరి కథలో వాళ్ళకి ఇట్స్ డ్రివెన్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఆబ్వియస్లీ దిస్ వుడ్ బి ద థింగ్. అబ్సల్యూట్గా చూస్తే అంటే మీకు జరిగిన వాస్తవిక సంఘటనలకి మీ సినిమాలో పెట్టిన సంఘటనలకి ఎంత దగ్గర పోలికుంది మహి గారు? See, any stories based again on real stories and see the goalposts can't be changed. And for example, the death happened in 2009, or someone losing in 2014, or he coming back in power, or he doing something. When you do it on this thing, they'll go this goalpost manam change cheyalem cheyakudadu kada, endukante it is going to be a disbelief. Avunu. But what happens between point A to B, B to C, B to D, how it happened, అది మనము ఇట్ వోంట్ బీ లైక్ ఏ రియలిస్టిక్ డాక్యుమెంటరీ కాదు. మనం సినిమా అనే ఎత్తుకున్నాం కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ టు బీ ఫర్ దట్ మీడియం. రైట్. సో ఐ ఆల్వేస్ అప్రోచ్డ్ టెల్లింగ్ రియల్ స్టోరీస్ ఇన్ ద అప్రోచ్ ఆఫ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బీ ఎయిదర్ ట్రూత్ ఆర్ ఇట్ హ్యాస్ టు బీ బిలీవబుల్ ట్రూత్. చూసినోడు ఇది నిజము లేదా నిజం అని నమ్మాలి ఉంటుంది. అవును, నమ్మాలి. అది జరగకపోయినా పర్లేదు, కానీ నిజం అని నమ్మగలిగితే పర్లేదు, లేదా నిజమన్నా. If not, then it's going to be very difficult to engage audience when you're doing stories with real characters or real events. వైఎస్ఆర్ గారి కుటుంబంతో ఏంటండి, వాట్ ఈస్ యువర్ మీకున్న ఇంట్రెస్ట్ ఏమిటి, ఆసక్తి ఏమిటి, లేదు ఎందువల్ల అంత హీరోయిక్గా కనిపిస్తారు వీళ్ళందరూ కూడా? To be honest, I've never been part of their journey or any kind of a great association. ఏం లేదండి, it's nothing. I don't want to. Yatra just happened. నేనే తిరిగి దేశానికి 2008 వచ్చాను, and he passed away in 2009. I was present during that time as a thing. So my third film was Yatra. And I thought it is a fascinating. See, here is a politician. My first thing, India lo politicians we don't trust or we don't have a great love for them as such. ఒక పొలిటీషియన్ చనిపోయిన తర్వాత ద అవుట్ పోరింగ్ ఆఫ్ లవ్ ఆర్ గ్రీఫ్ ఆర్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాడ్ సమ్ స్టోరీ, సమ్ నైస్ థింగ్ టు టెల్ అబౌట్ ఇట్. థాట్ దిస్ హ్యాడ్ సంథింగ్ ఫ్యాసినేటింగ్. సో దట్ డ్రూ మీ టు టెల్ దట్ స్టోరీ యాజ్ సచ్. సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ దట్ ఐ వాజ్ ఎ గ్రేట్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ వైఎస్ఆర్, లేదు ఇది ఐ వాజ్ ఆల్సో, అదేం లేదు. కామన్ కనెక్షన్ ఏమన్నా ఉంది అంటే, ఎస్, మై మమ్ హెయిల్స్ ఫ్రమ్ కడప. And I have part of my childhood or my influence roots from Kadapa. Kadapa bidda. Part of it. మరి Yatra-2లో ఆబ్వియస్లీ ఇంకా చాలా డ్రామాటిక్ ఈవెంట్స్ చోటు చేసుకున్నాయి. దాదాపు యాక్చువల్లీ చూస్తే
చాలా సినిమాటిక్గానే ఉన్నాయి మన సినిమా రియల్ ఇన్సిడెంట్సే. ఇమాజిన్ ఒక వ్యక్తి, ఒక కుర్రవాడు ఇన్ హిస్ 30s ఒక చాలా పెద్ద ఆరితేరిన పార్టీ హైకమాండ్ని ఎదిరించి నేను బయటకు వచ్చేస్తానండి, నాకు ఇది ముఖ్యం కాదు, నాకు జనానికి ఇచ్చిన మాటే ముఖ్యమని బయటికి రావడం, దాని తర్వాత రకరకాల కేసులు. ఒక రోజు ఒక మాట మన సోషల్ మీడియాలో అంటే కూడా మనం మాట పడం. అలాంటిది ఒక వ్యక్తి అన్ని రోజులు జైలు జీవితం చూసి అయినా విత్ అన్క్రష్డ్ స్పిరిట్ అదే దీంతో బయటకు వచ్చి ప్రతిపక్ష నేతగా మంచి గొప్ప విజయం, ఇట్స్ అ గ్రేట్ విక్టరీ 2014లో కూడా మళ్ళీ పాదయాత్ర చేసి 2019లో సీఎం అవ్వడం అంటే 10 ఏళ్లలో చరిత్ర మారిపోయింది. సేవండి నాకు సినిమా చేయడానికి ఆ కథ జరిగినట్లుందండి. ఇట్స్ లైక్ దట్ హ్యాస్ డ్రామా. నేను యాక్చువల్లీ యాత్ర 2 అనే ఒక కథ బిఫోర్ రిలీజింగ్ ఆఫ్ యాత్ర రిలీజ్ అయింది, ఎలక్షన్స్ కాలేదు అప్పటికి. వెన్ ఐ మెట్ అన్న, ఐ టోల్డ్ అన్న, ఇఫ్ దేర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ రెస్పెక్టివ్ వెదర్ యూ విన్ ఆర్ గెలిచినా గెలిచకపోయినా, యాత్ర వాజ్ ఎ వెరీ డిఫికల్ట్ స్టోరీ టు టెల్ బికాస్ ఇట్స్ ఎ వెరీ ఫ్లాట్ స్టోరీ, ఇట్స్ ఓన్లీ అబౌట్ ఎ మ్యాన్ జర్నీ. బట్ నా మీ కథలో ఇట్ హ్యాస్ ఎ స్టోరీ. So if there is any possibility, I would like to tell it, and I had expressed to you, just laughed it off. And it became just naved ante. And the thing, see, for me, this has a story. Like, I mean, it has a story. Endukante oka height of power lo, there's one man, and there's a death happens, and there's an unlikely thing, a koduku ostadu. Koduku has an innumerable obstacles, consequences in it. Then how does he go on to think? Naku kadandi, and one more thing is, when I look at Jagan Mohan Reddy garu's story, it is not about he winning 151. For me, ఇది మళ్ళీ అగైన్ యాజ్ అ స్టోరీ టెల్లర్, ఆర్ ఎవరినో ఎదిరించాడు, అక్కడ ఢిల్లీలో ఎదిరించాడు, ఇక్కడ చేశాడు. ఫర్ మీ దట్ వాజ్ నెవర్ ద స్టోరీ. ఫర్ మీ ఇట్ వాజ్ ఓదార్పు యాత్ర అనేది ఒక సింగులర్ థింగ్. అంటే వాళ్ళ నాయన చనిపోయిన చోట ఆయన గురించి, చనిపోయిన మనుషుల గురించి ఒక హీ సెడ్ హీల్ గో అండ్ కన్సోల్, ఓదార్పు యాత్ర చేస్తా అన్నాడు. సో ఫర్ జస్ట్ దట్ వన్ వర్డ్, అంటే ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవడానికి ఒక కొడుకు ఎంత దూరమైనా వెళ్ళాడు. సో దిస్ ఐ ఫెల్ట్ దిస్ వాజ్ ఎ యూనివర్సల్ స్టోరీ. రైట్. ఇఫ్ ఐ డింట్ ఫైండ్ దిస్ లైన్, దిస్ యూనివర్సల్ స్టోరీ అబౌట్ ఓ తండ్రి కొడుకు ఇచ్చిన మాట, ఫర్ మీ ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు టెల్ దిస్ స్టోరీ. ఫర్ మీ అట్లీస్ట్ పర్సనలీ, యూ నీడ్ టు ఫైండ్ దట్ కోర్ ఎమోషనల్ యూనివర్సల్ అపీలింగ్ స్టోరీ టు టెల్ ఏ స్టోరీ లైక్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. మీరు చెప్పింది ఏంటంటే తండ్రి కోసం ఎంతకైనా వెళ్ళే కొడుకు అనే ఒక బేసిక్ ఇమోషన్ని ఇందులో క్యాప్చర్ చేసామంటే. ఇప్పుడు ఆయన లైఫ్ చూసినా అండి, ఇన్ కేస్ ఓదార్పు యాత్ర ఆయన మాట ఇవ్వలేదు, లేదా ఓదార్పు యాత్ర, లేదా ఆయన ఓదార్పు యాత్ర చేయలేదు అనుకోండి, ఫర్ మీ దేర్ ఇస్ నో స్టోరీ యాజ్ సచ్. దేర్ ఇస్ నో, అంటే మహా అవుతే మనము వీ కెన్ షో హిమ్ యాజ్ ఎ కరేజియస్ పర్సిస్టెంట్ మ్యాన్ హూ వెంట్ ఆన్ టు డిఫై, రెబలియస్గా పోయి గెలిచాడు. ఇది ఒక కథ ఉండొచ్చు, వేరే వాళ్ళ కథ ఉండొచ్చు. కానీ నాకు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఫ్యాసినేటింగ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ యూనివర్సల్ ఎమోషన్. నాకు కోర్గా ఏంటి అంటే, ఒక తండ్రి కోసం ఒక మాట ఇచ్చాడు కొడుకు. హీ హ్యాడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ దట్ డే. మళ్ళా 2 ఏళ్లలో చీఫ్ మినిస్టర్ అయ్యేవాడు. హీ హ్యాడ్ ఎనఫ్ ఫర్ హిస్ జనరేషన్స్ టు లివ్ అప్ ఆన్. వై ఈస్ దిస్ మ్యాన్ విల్లింగ్ టు రిస్క్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ హీ హ్యాడ్ ఆన్ ద టేబుల్? రైట్. ఏమీ లేనోడు రిస్క్ చేస్తే ఏం పోదండి, ఉన్నోడు రిస్క్ చేస్తే యూ ప్లేయింగ్ ద హైయెస్ట్ స్టేక్స్ గేమ్. వై డు యు థింక్ హీ రిస్క్డ్? ఫర్ మీ దట్స్ ఎ ఫ్యాసినేటింగ్ థింగ్. అంటే తండ్రి కోసమే. Of course, it should have been. At least that. If at all వాళ్ళు చెప్పినట్లు ఓదార్పు యాత్ర చేయకపోయినా ఏంటి ఏమయ్యేది? వాళ్ళు చెప్పినట్లు అంటే yes, he would have got a minister, chief minister అయ్యేవాడు, or life would have got on. But for me, this part of it where a man is willing to risk everything what he has for something what he believes. అది మోర్ ఇంపార్టెంట్. Unfortunately, ఇది ఒక పొలిటీషియన్ కథ కాబట్టి we have a very divided lines of love and hate. Or not if you just look at it from a character point of view. Here is a character. ఒక మాట ఇచ్చినాడు వాళ్ళ ఆయనకి, ఎంత దూరమైనా ఉన్నదంతా హీ వాజ్ విల్లింగ్ టు రిస్క్ అండ్ స్టేక్. దట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ థింగ్.